हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। ताहले गत अध्याय आमे हमर दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर परिवहन और संचालन चैप्टर टाकू पूरा कवर कर देथिले, जार प्लेलिस्ट आपण चाहिले हम चैनल लो प्लेलिस्ट सेक्शन को जाई चेक करि परिबे। मु कहिथिली तापर आमे कोन आरंभ करबे ना रेचन चैप्टर जोटा कि हमर कोन दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय जोटा सेटा हम स्टार्ट करबा। ताले प्रथम कथा रेचन कोन, रेचन कहले कोन बुझछ? रेचन अर्थ होची कोन ना तमन जो खाद्य खाउछ बा श्वासक्रिया जो करूछ, श्वासक्रिया रे तमन कोन ग्रहण करूछ? अम्लजान। खाद्य जो खाउछ, खाद्यर जेतिकी पार्ट हमरो माने सब पार्ट तो कोन देह रे यूज होउनी ना। खाद्यर जो बळका अंश जो रहि जाउची, जो बळका अंश जो बळी गला, ताल से जो बळका अंश हमर कोट रहिला ना हमर शरीर भीतर रहिला, सेगुडी को निष्कासन हवा जरूरी कि नहीं? जरूरी। ताहले सेगुडी को निष्कासन केमति होउची हम शरीर रु? जदि निष्कासन न हेबो ताले कोन कोन असुविधा हबो एई चैप्टर में जानिबा। खाली एतिकी शॉर्ट रे कहि दउची, सेगुडी को निष्कासन हवा पई हमर कोन रहिची हम शरीर रे ना रेचन तंत्र रहिची। कोन रहिची ना रेचन तंत्र रहिची। ठीक अछि, रेचन तंत्र रहिची। एमान कार्य कोन हम शरीर रे जो बळका खाद्य रहिला कि जो वेस्ट मटेरियल जो गुडा को रहिला, जो वेस्ट मटेरियल रहिला सेगुडी को कोन करबो ना ए जो रेचन तंत्र साहाय्य रे हम शरीर बाहर को फिंगी देई थाए, जहा द्वारा हम शरीर कोन हुए, शरीर भीतर रो जो हमर परिवेश रहिची सेटा कोन रहबो, सफा रहबो। ठीक अछि, चलन देखिबा ए चैप्टर सब हम कोन कोन सब पढिबा। प्रथम कोन देखिबा ना रेचन कहा कुआ जे देखिबा। आ कोन देखिबा ना प्राणी मानकरे रेचन आ मनीषर रेचन तंत्र कहा कहा गठित आ यार कार्य सब देखिबा। आ ब्रुकक विषय देखिबा आ यार केमती कोन गठन हेची आ यार काम केमती कोन करे ता विषय देखिबा। आ कोन देखिबा ना उद्भिद रेचन, उद्भिद माने गच्छ भी रेचन प्रक्रिया रे तार वेस्ट मटेरियल को बाहर करे, बाहर को फिंगी दे ता विषय देखिबा। आ कोन देखिबा ना अन्य समस्त रेचन अंग। ठीक अछि, मनीषर ए जो रेचन अंग सब विषय कहबी ता माने बाद आ जहा भी सब रेचन अंग रहिला ता विषय सब देखिबा। ताले प्रथम देखिया रेचन कहा कहंती। जेंतु मु कहिली हमर कोन होय ना शोषण रे हमर कोन यूज हुए, शोषण रे हमें इनटेक कोन करथाउ ना अम्लजान जो इनटेक करथाउ। अम्लजान इनटेक कला परे हमु कोन मिले ना अंगारकाम्ल बा CO2 हमु मिलिथे। ठीक अछि, आ जो खाद्य हमें खाइले, खाद्य रे हमें कोन क्रिएट कले ना ग्लूकोज को परिवर्तन कले। ग्लूकोज को परिवर्तन कला बाद जो हमर जोला बळका जिंस जो रहि गला, सब जो खदडिया अंश जो जहा खाद्यर जो रहि गला। ठीक अछि, खाद्यर जो बळका अंश रहि गला तार निष्कासन केमती हबो ना हमर ए रेचन प्रक्रिया रे तार निष्कासन होइथाय बाहर को। सेमती कोन दैछि ना शरीर रे विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया अहर चली थाए। ठीक अछि, ए जैव रासायनिक प्रक्रिया कोन हम जो खाद्य खाइले कि हमर शोषण जो कार्य हला ता कोन अहर चलछि हम शरीर रे कि नहीं, केबे तो बंद होनी ना, हम खाद्य खाइ चलछि। ठीक अछि, सेटा कहिछि कोन ना जैव रासायनिक प्रक्रिया। आमे ग्रहण करथुवा खाद्य, ग्रहण करथुवा पोषक तत्व अम्लजान रु शक्ति निर्गत होइଥାଏ। ठीक अछि, हम जो अम्लजान ग्रहण करूछे शक्ति हेतु निर्गत होउछि कि नहीं, जो खाद्य खाउछे शक्ति निर्गत होउछि। एटा हम कोड पढिथिले शोषण चैप्टर, एटा ऑलरेडी पढिथिले हम। ठीक अछि, शरीर रे एही प्रकार चयापचय रु जात वर्ज्य वस्तु कोन कहला आ जात वर्ज्य वस्तु को प्रक्रिया रु ना चयापचय। चयापचय पुनी कोन? ताहले चयापचय टर्म जो रहिला तार अर्थ कोन? चयापचय कोन? आमे खाद्य खाउछु, खाद्य रे हम कोन मिलुछि? शक्ति मिलुछि। शक्ति रा पुनी कोथरे यूज होउछि? हम जो काम करछु सेतरे यूज होउछि। ठीक अछि, चय माने आमे कोन आहरण कले आ अपचय माने कोन माने आमे ताको व्यवहार कर दैछि। से जो व्यवहार कले सेतुरा हम कोन सृष्टि होला ना वर्ज्य वस्तु सृष्टि होला। सेगुडी कोन ना हम शरीर पई क्षतिकारक। ठीक अछि, क्षतिकारक आ अदरकारी शरीर पई कोन ना अदरकारी एवं सेगुडा कोन ना हानिकारक हम शरीर पई क्षति करथाय एगुडा को। तेणु सेमानकर निष्कासन हेबा आवश्यक। जो क्षति करथुवा जिनस हम शरीर भीतर अछि सेमान निष्कासन हेबा आवश्यक नहीं, आवश्यक। तेणु करी कोन हुए ना जहा द्वारा शरीर रो भीतर परिवेश प्रदूषण मुक्त रहिथाय।
ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ କ'ଣ ନା ହାନିକାରକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଭିତର ପରିବେଶ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ରେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରେଚନ। ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ନା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ବା ଅଦରକାରୀ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ରେଚନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶରୀରରୁ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ନା ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ ଆଉ କ'ଣ ନା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ମାନେ କ'ଣ କରେ ନା ଏମୋନିଆଟା ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଆମ ଶରୀର ତାକୁ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ କରି ତାକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେବଳ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମୋନିଆରୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କି କନଭର୍ଟ କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମୋନିଆଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମ ଶରୀର ଜାଣିଥିବ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ସୃଷ୍ଟି। ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରେକ୍ ହେବା ପରେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଜିନିଷ ରହୁଛି ସିଏ କ'ଣ ବନାଉଛି ସେଥିରେ ନା ଏମୋନିଆ ତିଆରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ପୃଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏମୋନିଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମିଳେ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ କି କନଭର୍ଟ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାନେ କ'ଣ ବା ପୃଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଏମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏମୋନିଆଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଏହା କ'ଣ ନା ଜଳରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମୋନିଆ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଜଳରେ ଅତି ମାନେ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳ ଭିତରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ଜଳରେ ମିଶିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ଏହାର ଏଲିମିନେସନ୍ ବା ନିଷ୍କାସନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମୋନିଆଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ପରିମାଣର। ଯେହେତୁ ଏଇ ଏମୋନିଆଟା ଆମ ଶରୀର ମାନେ ଜଳରେ ଅତି ମାତ୍ରା ଦ୍ରବଣୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏମୋନିଆ କେଉଁଠି ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ମାନେ କାହାଠାରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ଅଧିକ ନା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅହରହ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାନେ ଆମର ୱାଟରର ଫ୍ଲୋ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମୋନିଆଟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସେଇ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତ ଜଳରେ ରହିନାହାନ୍ତି ନା ସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଜଳ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଳର ମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଳର ମାନେ କ'ଣ ବା ଆମର ମାନେ କମି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରି ନିଜ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ମାମାଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର ଆଉ ଶାର୍କ ମାଛ ନିଜ ଶରୀରରୁ ୟୁରିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ତମମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କି ନାହିଁ? ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ମାନେ ଏଇ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଏମୋନିଆଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୟୁରିଆରେ କନଭର୍ଟ କରି ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ
ନା यूरिया जेहेतु जो माने कौन यूरिया जेहेतु एलिमिनेशन पाई कौन करे ना कम जल आवश्यक करे लेस अमाउंट ऑफ वाटर आवश्यक करे एलिमिनेशन पाई सेति पाई से माने कौन करे ना एमोनिया को यूरिया को कन्वर्ट करी निष्कासित करथांती। आउ केस रहिले जो पक्षी रहिला आ रेप्टाइल रहिले बा सरीसृप रहिले पतंग माने जो रहिले माने प्रजापति जहाँ भी छोट छोट जो कीट पतंग से माने कौन करती ना निज शरीर यूरिक एसिड को निर्गत करथांती यूरिक एसिड निर्गत करथांती बुझीगला। प्रथम कथा कौन है ना स्तन्यपायी प्राणी कौन कले निज शरीर यूरिया को एलिमिनेट कले बा निष्कासन कले आ पक्षी आ सरीसृप मान जो रहिले से कौन करे ना यूरिक एसिड निष्कासित कले बुझीगला। देन देखिबा कौन ना प्राणी मानकर रेचन विषय देखिबा आमर जो मेरुदंडी प्राणी रहिले जो मानकर माने मेरुदंड रही से माने किए मनीष है बाघ भालू पशु जो मैंने रहिले बा स्तन्यपायी प्राणी जो मैंने रहिले से माने कौन करती तांकर जो यकृत रही आमर से माने मु प्रथम कौन कही से माने कौन करथिले ना एमोनिया को कन्वर्ट करथिले कोथरे यूरिया रे कन्वर्ट करथिले तले एटा कोठी कन्वर्ट होउची ना यकृत रे जो एमोनिया टा यकृत रे रही सेठी कौन हुए एमोनिया सहित किए मिसे ना अंगारकाम्लटा मिसे किए मिसे ना अंगारकाम्लटा जोग होला फल रे कौन सृष्टि हुए ना यूरियाटा सृष्टि होला यूरियाटा सृष्टि हवा फल रे सेटा कौन होला परे आमर जो रेचन तंत्र रही ता द्वारा आम शरीर बाहर को आसी पारला ठीक अछि। यह जल रे द्रवीभूत होई रक्त रे मिसी वृक्कक रे पहुंची थाए कोटा यूरिया आमर यूरियाटा कौन हुए परे कौन हुए आम शरीर जो जल अच्छी से जल रे द्रवीभूत यूरियाटा द्रवीभूत होई रक्त रे मिस जाए परे कोठी आसे ना वृक्कक रे आसी पहुंचे वृक्कक रे कौन हुए वृक्कक रो एठी कार्य कौन हैला ना यूरिया को अलगा करे कोठू रक्तरू कौन करे ना रक्तरू यूरिया को अलगा करे कोठी वृक्कक रे कौन हुए ना रक्तरू यूरियाटा अलगा हुए देन कौन हुए ना जल रे द्रवीभूत होई यह मूत्र सह निष्कासित होता है जो आमर कौन जो मूत्र क्रियाटा आमर होउची सेथरे कौन जाए आमर ना यूरियाटा प्रायतः यूरियाटा माने निष्कासित होता है केमती जेहेतु जल रे द्रवीभूत मनुष्यर जो यूरिन अच्छी यूरिन रे जलर परिमाण अधिक थाए तेणु यूरिया ता सहित मिसिकी आम शरीर बाहर को जाए ठीक है। पतंग और सरीसृप मानक एमोनिया यूरिक एसिड प्रस्तुत होता है यह जल रे अद्रवणीय होइथिबारु मूत्र तैयारी हेबा परे यह सेथिरु अलग हो जाइथाए फल रे सही मूत्र जल आकार रे पुनः रक्त रे शोषित होइथाए तेणु रेचन प्रक्रिया रे पतंग और पक्षी माने अधिक जल क्षय कर ना तले एठी कौन हला आमर जो यूरिक एसिड क्रिएट हला कोठू ना एमोनिया ये यूरिक एसिड टाकू क्यों माने माने प्रस्तुत करती आमर जो बर्ड्स रहिले बा आमर कीट पतंग जो रहिले सेमानक शरीर रे कौन हुए ना एमोनिया यूरिक एसिडटा क्रिएट हुए ये जो यूरिक एसिड रहा सेटा पुणी जल रे माने वाटर रे डिजल्व हुएनी ठीक अच्छे जेहेतु डिजल्व हुएनी डिजल्व न हो माने से कौन हम वाटरटा अलग रहिबो प्लस वेस्ट मटेरियल अलग रही तेणुक ए जगार कौन हम जितल देख पक्षी को देख झाड़ा कर देख सी देख झाड़ारे देख माने जल अंश कम थाए किंतु वेस्ट मटेरियल अधिक थाए कौन पाई ना माने तार जो कौन शोषण तंत्र रही तार जो माने शोषण नुहे तार जो कौन अवशोषण जल जो रही थाए कौन तार जो वेस्ट मटेरियल सहित जो जल मिसिक रही थाए सेटा कौन करे जिते वेस्ट मटेरियल सहित तो जल मिसिक रही से जगह कौन हम ना वेस्ट मटेरियल जेहेतु जल अद्रवणीय तेणुक सी तार जो अवशोषण करने जो अंग माने प्रत्यंग रही से माने कौन करती ना से जो वेस्ट मटेरियल वाटर टाकू पुनः अवशोषण कर दियंती ठीक अच्छे माने शरीर में रक्त द्वारा पुनः अवशोषित होता है कौड़िक ना वाटर से चढ़ई मैंने कम पानी पियंती बुझीगला चढ़ई मैंने कम कम माने कौन पाई कम पानी पियंती ना सेमानकर जो वेस्ट मटेरियल थाए सेगुड़ी कौन ना वाटर सहित डिजल्व हुए ना तेणुक तार जो रक्त रही से रक्त रे पुनः अवशोषित होता है कार वाटर
ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ଜଳ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବି ଦେଖିବା। ଏମିବା ଦେଖିଥିବ, ଏମିବା ଶୁଣିଥିବ। ଏମିବା କ'ଣ କରେ ନା ତା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି ରହିଛି ତା ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର କୋଉଟା ନା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହାଇଡ୍ରା ଜାଣିଥିବ, ହାଇଡ୍ରାର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରାର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ାକ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଚେପ୍ଟା କୁର୍ମି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ଏ ଚେପ୍ଟା କୁର୍ମିଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରିବେ, 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଚେପ୍ଟା କୁର୍ମି ଶିଖା କୋଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରେ। ଆଉ ଜିଆ ଓ ଜୋକ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଜିଆ ଓ ଜୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନେଫ୍ରିଡିଆ, ତାଙ୍କ ରେଚନଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ନେଫ୍ରିଡିଆ। ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା, ଏଟା ବି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ। ଝିଣ୍ଟିକା କ'ଣ କରେ ନା ତା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ଯେଉଁ ନଳୀ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ ନା ସେ ତାର ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲୁ ସବୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମ ବୃକକ୍ ଦେଇକି, ଆମ ବୃକକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରୁ। କିଛି ଅଂଶ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏମିବାର କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲି, ହାଇଡ୍ରାର କିଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଚେପ୍ଟା କୁର୍ମିର କ'ଣ ନା ଶିଖା କୋଷ। ଆଉ ଜିଆ ଓ ଜୋକ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କୋଉଟା? ନେଫ୍ରିଡିଆ। ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକାର କ'ଣ ନା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ନଳୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୃକକ୍, ଚର୍ମ ଆଉ ଫୁସଫୁସ ଏହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ବୃକକକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିନ୍, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଦି ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କଲର କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମର ନା ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ଏଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି। ଏଇ କିଡନୀ ବିକିଦେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଆଇଫୋନ୍ ମିଳେ। ଶୁଣିଥିବ, କୋଉ ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ କିଡନୀ ବିକିଛ କି? ବିକିବନି କେବେ, ଏଇଟା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କିଡନୀ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କୋଉଟା ନା ଆମର କିଡନୀ। ସେଇଟା ହେଉଛି କିଡନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବୃକକ୍ ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟ ଆଉ ମୂତ୍ର ସାରଣୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟ। ଏଇ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ନା ମୂତ୍ରାଶୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଠୁ, ଆକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କଲର କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇ ପାଇପ୍ଟା କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୂତ୍ରଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ, ୟୁରିନ୍ଟା ଆମର ବୃକକରୁ କୋଉଠି ଆସେ? ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଯେଉଁ ପଟରୁ ଆମର କ'ଣ ୟୁରିଆଟା ବାହାରକୁ ସିକ୍ରିଟ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା କ'ଣ କରୁ? ମୂତ୍ରମାର୍ଗ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ରେଡିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃକକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବୃକକ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମୂତ୍ରାଶୟ, ଯେଉଁଠି ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହେ ନା ମୂତ୍ର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କୋଉଠି ଟେମ୍ପୋରାରି ମୂତ୍ର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହେ, ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଟେମ୍ପୋରାରି ମୂତ୍ର ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବୃକକ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ବୃକକ୍ ଦେଖିବ କେମିତିଆ ବା କିଡନୀ ଆମର ଦେଖିବ କେମିତିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଛଦାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଆଉ ଉଦର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ବୃକକ୍ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଉପରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଛଦା। ଆର ୱାର୍କଟା ମୁଁ ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟରରେ ବୁଝେଇଥିଲି। ଏହାର ପ୍ରେସର ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରେସର ଫଳରେ। ଯେମିତି କିଡନୀଟା ଆମର ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ମଧ୍ୟ ଛଦାର ତଳକୁ ଆଉ ଉଦର ଗହ୍ୱର, ଉଦର ମାନେ ପେଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଅଛି, ଉଦର ଗହ୍ୱରର ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଛଦାର ତଳକୁ ବା ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆମର ରହିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବି ଏଇଟା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ବୃକକ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବୃକକ୍ ଦେଖିବ କେମିତିକା ନା ଯେମିତି କହିଲି ବିନ୍ ସେପ୍ର ବା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ସେପ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିନ୍ ସିଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି ଦେଖିବାକୁ। ଏହା ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର।
ମାନେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଏଇଟା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଏହାର ଲମ୍ବ କେତେ ନା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ଏହାର ବୃକକ୍ର। ଓସାର ପ୍ରାୟତଃ 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାର। ଏହାର ଯେଉଁ ମୋଟେଇ ରହିଲା ମାନେ ଯଦି ୟାର ସେପ୍ ଦେଖିବା ଏମିତିଆ ବିନ୍ ସେପ୍ର ଦୁଇପଟ ଦୁଇଟା ବୃକକ୍ ରହିଛି। ୟା ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ମାନେ ଏଇଟା ଲମ୍ବ କେତେ ନା 10 ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ୟାର ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ନା 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ମୋଟେଇ କଥା କହିଛି, ମୋଟେଇ ମିନ୍ସ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଆକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆକୁ ଦେଖିବା ୟାର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ମୋଟେଇଟା, এই ମୋଟେଇଟା କେତେ ତାର ନା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ବୃକକ୍ର ଦୁଇଟା ବାହାର ଭାଗ ତାର ଦୁଇଟା ଖାଲୁଆ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଂଶ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ୟେଲୋ ମାର୍କ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଂଶ ରହିଛି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଦୁଇଟା ବୃକକ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ପାର୍ଟଟା ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଲମ୍ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଏହିଠାରୁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦ୍ୱୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ କ'ଣ କହିଥିଲି? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଦୁଇ ପଟରୁ ବାହାର ଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଆମର ଥିଲା ସେ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ପଶିଯାଏ ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଶିଥିଲା। ଏଇ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ପଶିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ୟୁରିନ୍ର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଏଇପଟରେ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ। ସେ ହାଇଲମ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ପଶିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ପାର୍ଟଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ପାର୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ପାର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟେଲୋ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ହାଇଲମ୍। ହାଇଲମ୍ରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି ନା ଆମର ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରିଛି। ହାଇଲମ୍ରୁ ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରିଛି। ବୁଝିଗଲା। ଯେମିତି ଦେଖିବା ବୃକକ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ସେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ବୃକକ୍ଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ବୃକକ୍ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି କର୍ଟେକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୃକକ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିନ୍ ସେପ୍ର ଅଛି ଏଇଠି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର୍ଟେକ୍ସ ଦେଇଛି। କର୍ଟେକ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୃକକ୍ର ସବୁଠୁ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ସବୁଠାରୁ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କର୍ଟେକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ କର୍ଟେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କର୍ଟେକ୍ସଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? କର୍ଟେକ୍ସଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? କେଉଁଟା କର୍ଟେକ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କର୍ଟେକ୍ସ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଯାହାକୁ ୟେଲୋ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ପାର୍ଟଟା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା କର୍ଟେକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସେ କର୍ଟେକ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମ ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଫ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ମ। ନେଫ୍ରନ୍ କ'ଣ ନା ଆମ ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲ ଅର୍ଗାନ ଗୋଟେ। ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଡନୀର, ଖାଲି କିଡନୀ ଯଦି କହିବା କିଡନୀ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଯଦି ନେଫ୍ରନ୍ ନଥିବ କିଡନୀ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନେଫ୍ରନ୍ଟା କ'ଣ କରେ ଆମର ରକ୍ତରୁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣ ନା ନେଫ୍ରନ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛି ନେଫ୍ରନ୍। ଏ ନେଫ୍ରନ୍ଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ନା କର୍ଟେକ୍ସରେ ଥାଏ। ନେଫ୍ରନ୍ଟା ଦେଖିବ କେମିତିକା? ନେଫ୍ରନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି 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 ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହେଇ ଏମିତି ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ କିଡନୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। କିଡନୀର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ନା କର୍ଟେକ୍ସରେ। କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ନା କର୍ଟେକ୍ସରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ମେଡ୍ୟୁଲା। ମେଡ୍ୟୁଲା କ'ଣ? ମେଡ୍ୟୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ
ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପର ପାର୍ଟ ଦେଖା ହଉଛି ତ, ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପର ପାର୍ଟ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ କଣ କହନ୍ତି ସବୁ? ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କଣ କରିବି, ମାନେ କଟ୍ ମାନେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ କରିଦେବି, ସେଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମେଡୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ୟା ଭିତରେ ବି ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡିକ ରହିଥାନ୍ତି। ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଏଗୁଡିକ କଣ, ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶିରା ରହିଛି ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଏମାନେ କଣ ଲାଇନ୍ 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 ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଶିରା ଏମିତି ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ମାନେ କିଡନୀ ଭିତରେ 10 ରୁ 12ଟା କଣ ଥାନ୍ତି? ଆମର ମେଡୁଲା ଥାଏ। 10 ରୁ 12ଟା ମେଡୁଲା ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଗୁଡାକ ରହିଲେ ଯୋଉ ଗାର ଗାର ରହିଲେ ଏଗୁଡିକ କୋଉ ସେପର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ପିରାମିଡ ସେପର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମେଡ୍ୟୁଲାରି ପିରାମିଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମେଡ୍ୟୁଲାରି ପିରାମିଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡାକୁ ମେଡ୍ୟୁଲାରି ପିରାମିଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଅପର କ୍ଲାସରେ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟ ଜାଣିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କଣ କହିଛି ଏଇଟା ଗବଣି ବସ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି, ଗବଣି ବସ୍ତି। ଏ ଗବଣି ବସ୍ତିଟା କଣ? ଗବଣି ବସ୍ତିଟା ହଉଛି ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଉ ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନେଫ୍ରନର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ନେଫ୍ରନ୍ କଣ କରେ ନା ଏମିତି ଆମର ଯୋଉ ୟୁରିନ୍ ଟାକୁ ତିଆରି କରେ। ୟୁରିନ୍ ବା ରକ୍ତରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବାହାରି ଗଲା, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଟାକୁ କଣ କରେ ନା ବାହାରି କରେ। ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ କୋଉଠି ଆସେ ପୁଣି? ନା ଏୟାର ଯୋଉ ଏମିତି ନଳିକା ରହିଛି, ସେ ନଳିକା ଦେଇ ସେ ନଳିକାଟା କୋଉଠି ଖୋଲିଛି? ନା ଗବଣି ବସ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମ କିଡନୀରେ ଅଛି, ଗବଣି ବସ୍ତି। ସେ ଗବଣି ବସ୍ତି ଏଇ ଏରିଆଟା ଏଇ ସ୍ପେସରେ ଖୋଲିଛି। ଏଇ ସ୍ପେସରେ ଖୋଲିଛି। ଏଇ ସ୍ପେସରେ କଣ ହୁଏ ନା ମୂତ୍ରଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ଷ୍ଟୋର ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଏଇଟା ଆମର ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଥିଲା। ଦିଟା କିଡନୀର ଦିପଟରେ କଣ ଥିଲା? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଥିଲା। ଏଟା କଣ ଗୋଟେ କିଡନୀର ମାନେ ଦେଖଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଡନୀର ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି। ଏଇ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ମୂତ୍ର ରହିଛି ବା ୟୁରିନ୍ ରହିଛି ସେଟା କଣ ନା ସିକ୍ରିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କୋଉଠି ଆସେ? ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତାହେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହୁଏ? ନା ଗବଣି ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କଣ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ? ଆମର ୟୁରିନ୍ ଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ତାହେଲେ ୟୁରିନ୍ ଟା କୋଉଠି ସିକ୍ରିଟ୍ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ କର୍ଟେକ୍ସ ଆଉ ମେଡୁଲାର ଯୋଉ ଆମର ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି, ନେଫ୍ରନ୍ ଟା କଣ ନା ବୃକକ ବା କିଡନୀର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ବା ମାନେ ଫଙ୍କସନାଲ ପାର୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। କାରଣ ଖାଲି ମାନେ ବିନା ନେଫ୍ରନରେ କିଡନୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ନେଫ୍ରନ୍ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମର ୟୁରିନ୍ ଟାକୁ ତିଆରି କଲେ, ୟୁରିନ୍ ଟା କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ? ନା ନେଫ୍ରନ୍ ଦେଇ ଗବଣି ବସ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଗବଣି ବସ୍ତିରୁ ପୁଣି କଣ ନିଏ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିବି ନା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା? ନେଫ୍ରନ୍ କଣ କଲା? ନେଫ୍ରନ୍ କୋଉଠି ପଠେଇଲା? ନେଫ୍ରନ୍ ପଠେଇଲା ଗବଣି ବସ୍ତିକୁ। ଗବଣି ବସ୍ତି, ଗବିଣୀ ବସ୍ତିରୁ କଣ ହେଲା ପୁଣି? ଗବିଣୀ ବସ୍ତି, ଗବଣି ନାହିଁ ଗବିଣୀ ବସ୍ତି। ଗବିଣୀ ବସ୍ତି କୋଉଠି ଦେଲା? ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ କୋଉଠି ଗଲା? ନା ମୂତ୍ରାଶୟ। ମୂତ୍ରାଶୟରୁ କୋଉଠି ଗଲା? ନା ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ସେଟା ଶରୀର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଣ? ନେଫ୍ରନ୍। ନେଫ୍ରନ୍ ପରେ କଣ? ଗବିଣୀ ବସ୍ତି। ଗବିଣୀ ବସ୍ତି ପରେ କଣ? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ତାପରେ କଣ? ମୂତ୍ରାଶୟ। ଦେନ୍ କଣ? ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବୃକକର ଗଠନ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ବୃକକଟା କେମିତି କଣ ତିଆରି ହେଇଛି? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବୃକକ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ନା ମିଲିୟନ ବା 2 ମିଲିୟନ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଠିକ ଅଛି, 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କଣ ରହିଛି ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି ମାନେ କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ
स्टेथोस्कोप टाइप रो नेफ्रॉन रही। नेफ्रॉन को अलग वार्ड कौन कहते ना मूत्रजन नलिका बोली कहुए, जहाँ इंग्राजी कौन कहुए नेफ्रॉन बोली कही था। प्रति बृक्ककीय नलिकार गोटे पाख कप आकृतिर, को आकृतिर ना कप आकृतिर, यह बृक्ककर बाहर पटक मुह कर रही है। ये जो मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन जो कहली, नेफ्रॉन गोटे पार्ट देखि पारथो, ए गुडी को देखि पारथो। एगुडी को आकार कप आकार रही कि नहीं, कप आकार रही, ताले सेटा कहिछि कोन कहिछि ना बृक्ककीय नलिकार गोटे पाख को आकृतिर ना कप आकृतिर, यार बृक्ककर बाहर पटक मुह कर रही गुडी, जहाँ को कौन कह जाए ना बोमैन्स कैप्सूल बोली कह जाए। कौन कह जाए ना बोमैन कैप्सूल, ये टर्मटा कौन बोमैन्स कैप्सूल बोली आम कौन कही था। यहाँ क्या नाम नामित कराई, विलियम बोमैन को नाम जो साइंटिस्ट रही है जहाँ डिस्कवर करते नाम नामित कराई। कौड़िक ये जो आम रहिले बृक्ककर कौन कही कॉर्टेक्स व मेडुलारी रीजन ने कौन रही, ये जो नेफ्रॉन गुड़िक रही, नेफ्रॉन गोटे पार्ट को टाइप सी टाइप देखा, सी टाइप कप टाइप जो पार्ट बा नेफ्रॉन जो माने जो गुड़िक बाहर को मुह कर रही से गुड़ कौन कह जाए बोमैन्स कैप्सूल बोली कह जाए, कैप्सूल बोली कह जाए। बुझीगला। देन कौन लिखी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सह संयुक्त होई कौन रही ना बृक्ककीय धमनीर उपशाखा जहाँ को अंतर्वाही उपधमनी बोली कह जाए। यहाँ पर अति सूक्ष्म नलिका बा कैसिक परिणत हो परस्पर फल मिसीजा फल यार बहिर्वाही उपधमनी जात होता है। यहीटा हूँ तार माने एक्सटेंडेड फोटो यहाँ, ठीक अच्छे। कह नेफ्रॉन, नेफ्रॉनटा देखा एमतीका, किडनी भीतर जो नेफ्रॉन अच्छी देखा एमतीका। ये लक्ष्य कर जो सी टाइप पार्ट अच्छी यहाँ को मु ग्रीन ग्रीन माने कलर कर जो सी पार्ट माने सी टाइप जो पार्ट अच्छी यहाँ कौ टाइप रही कप टाइप रही। ताले सेटा कौन कही से नामर बोमैन्स कैप्सूल, कौन कही आमर बोमैन्स कैप्सूल बोली एटा को कहा जाउछि। टिके बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल कहा जाए। तापर कौन कही ना जो बृक्ककीय धमनी रही, बृक्ककीय धमनी, बृक्ककीय धमनी रही, बृक्ककीय धमनी कौन करछि जो ब्लैक ब्लैक देखि पारथु, एटा होछि कोन ना बृक्ककीय धमनी। बृक्ककीय धमनी कौन करछि ना परस्पर मध्य रे तळे मिसी जाइछि, एटा कोन ना बृक्ककीय धमनी। बृक्ककीय धमनी, बृक्ककीय धमन ये जो पार्टा जो पार्ट देकी नेफ्रॉन भीतर को ब्लडटा प्रवेश करुच्ची ताको से पार्टा कौन कहुई ना एफरेंट उपधमनी। एफरेंट माने कौन जो पार्ट दे ब्लड बा अंतर्वाही उपधमनी बोली कह जाए। ताले एटा गोटे कौन ना धमनी, एटा पर से कौन होइछि ना उपधमनी क्रिएट होइछि अंतर्वाही, अंतर्वाही कौन उपधमनी। देन कौन होइछि ता भितरे एमती गुड़े होई कैसिकरे परिणत होइछि। कैसिक बा जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रे परिणत हेबा परे पुनर्बार से पुणी कौन करछि ना शिरा रे एमती माने शिरा तो नुहे माने पुणी थे गोटे उपधमनी रे परिणत होई से कौन करछि ना यार बाहर को जाइछि पळे से एई जगह रे कौन हुए एपटरे कौन हुए ब्लड टा हमर एंटर करे को पटरे ए जो एफरेंट उपधमनी देई बा अंतर्वाही उपधमनी देई ब्लड टा एंटर कला कोठी ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को एंटर कला। देन से कौन करुच्ची ना ए जो बहिर्वाही उपधमनी बा इफरेंट उपधमनी रही ता देकी से जगह बाहरी गला। एटा को को उपधमनी कहला ना बहिर्वाही उपधमनी बोली कहगला। कौन कहला बहिर्वाही उपधमनी बोली
କୁହାଗଲା। ବୁଝିଗଲା, ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏହାପରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ବା କୈଶିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଜାତ ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା ଏତିକି। ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀର ଏହି ଗୁଚ୍ଛକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପୁଣି କ'ଣ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମିଶିଗଲେ, ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, ସେ ନେଟୱାର୍କଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନେଟୱାର୍କଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମରେ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତରୁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ଏ ଜାଗାରୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ ନା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଏ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକର ଆବରଣଟା ବହୁତ ପତଳା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠି ଇଜିଲି କାମ କରେ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଯେଉଁ ବୋମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ବୋମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ଟା ବା ନେଫ୍ରନ୍ଟା ସେ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତରୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର ଯେମିତିଆ ଥିବ କାହା ଘରେ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନରଟା କ'ଣ କରେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେମିତି ଏ ବୋମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ଟା ରହିଛି। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ତରଣଟା ମାନେ ଆବରଣଟା ବହୁତ ପତଳା। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରିବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଫ୍ରନ୍କୁ ନିଜର ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଭିତରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ଟା କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତ ଛାଣିବାରେ ବା ରକ୍ତକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ କେଉଁଠି ପଶେ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ ପଶିଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀଟା କେଉଁଟା ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଏଇଟା, ଆଉ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଆମର ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ। ବୁଝିଗଲା, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ ବୋମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା କର୍ପସ୍କେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ରହିଲା, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ରହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ରହିଲା, ଏତିକି ପାର୍ଟଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା କେତିକି ପାର୍ଟ ନା ଆମର ଏତିକି ପାର୍ଟଟା କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତିକି ପାର୍ଟଟା ଆମର ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। ଏତିକି ପାର୍ଟଟାକୁ ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ ବୃକକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ସେମାନେ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକାକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ପରେ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗବଣି ବସ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯାହାର କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ଟା ରହିଲା, ନେଫ୍ରନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବିଛି, ନେଫ୍ରନ୍ଟା ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି ଇଆଡ଼କୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ମୂତ୍ର ବହନ କରନ୍ତି ବା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଏମିତି ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହନ କଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଗୁଡ଼େଇ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନେଫ୍ରନ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ। ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ ହେଲା ନେଫ୍ରନ୍ରୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ଖୋଲିଛି, ସେ ନେଫ୍ରନ୍ ପୁଣି ଯାଇ ଯେଉଁ ନଳୀ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଖୋଲିଛି
ନା ଏଇଠି ଖୋଲିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଖୋଲିଛି, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ସଂଗ୍ରହୀ ନଳୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଜାଗା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଂଗ୍ରହୀ ନଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ଶାଖା ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲରର ଶିରା ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ଏଗୁଡିକର ପୁଣି କାମ କଣ? ଏଗୁଡିକ କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ରୁ କଣ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡିକ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା। ସେପାରେଟ ହେଲା ଫଳରେ ଯୋଉ ଜରୁରୀ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଯୋଉ କଣ କଲା, ନିଜ ଭିତରୁ ଟାଣି ନେଲା, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ହେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ, ଏମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନେଫ୍ରନକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଫ୍ରନରୁ ଅବଶୋଷଣ କରିନିଅନ୍ତି। କାହାକୁ, ସେ ଯୋଉ ଜରୁରୀ ମାନେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ନେଫ୍ରନ ଶୋଷି ନେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅବଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଏଇଆ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ କଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକର କଣ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାର ମୂତ୍ରଶୟରେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ, ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ ଦେଇ ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଥିଲି, କଣ କହିଥିଲି, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଥିଲା ଆମର, ମୂତ୍ର ସାରଣୀଟା କୋଉଠି ବାହାରିଛି, ହାଇଲମରୁ ବାହାରିଛି। ବୃକକର ହାଇଲମରୁ ବାହାରି କୋଉଠି ଆସିଛି, ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିଛି। ମୂତ୍ରାଶୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ, ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ରା ହେଇ ବାହାରିଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କଣ ଆମର ନେଫ୍ରନର କାମ। ଆଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାମ କଣ କହିଥିଲି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରେ। ଆଉ ନେଫ୍ରନଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର 1 ମିଲିୟନ ପ୍ଲସ୍ ନେଫ୍ରନ ଥାନ୍ତି। 1 ମିଲିୟନ ପ୍ଲସ୍ ନେଫ୍ରନ ଥାନ୍ତି କୋଉଠି, କିଡନୀରେ ଆମର। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ମୂତ୍ରଟା ତିଆରି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ କଣ କହିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା କୋଉଠି, ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ କୈଶିକ ତିଆରି କଲେ, ତାପରେ ସେଥିରୁ କଣ ବାହାରିଲା ନା ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବାହାରିଲା। ବାହାରିବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ କଣ କରେ ନା ଯୋଉଠି ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ଲେଖିଛି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଛଣା କାମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ କଣ କରେ, ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ରକ୍ତ ତାହେଲେ କଣ ମାନେ କୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଣି ଯାଆନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ୟୁରିଆ, ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଆଉ କଣ ନା କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ସ୍ପେଲିଂ, କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ହବ ଏଇଟା, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଠିକ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଭଳି ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ରୁ ଛାଣି ହେଇଗଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଛାଣି ହେଇଗଲେ କୋଉଠି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଯୋଉ ଆମର ନେଫ୍ରନ କଣ କଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ନେଫ୍ରନ କଣ କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନେଫ୍ରନ ଅଛି, ନେଫ୍ରନଟା କଣ କରିଛି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରୁ ଛାଣି ଦେଇଛି କଣ, କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ କରିଛି ନା ଜଳ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଛାଣି ଦେବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଛି ନା ନେଫ୍ରନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ କାମ କଣ, ଯୋଉ ପୁନର୍ବାର ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କରେ ନା ରିଟର୍ନ ନିଜ ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁକରି କଣ କରେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପାଦାନ ମାନେ କଣ ଉପଯୋଗୀ। ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମାନେ କଣ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ଟା ମିଶିଲେ କଣ ଦବ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତ କୈଶିକ କଣ କରେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନା ପୁନଃ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ କରେ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ, ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆମ ବ୍ଲଡରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ୟୁରିନ୍ ରହିଛି,
यूरिन टा देखिथिबो लाइट येलो देखा जाए, येलो कलर कि नहीं, लाइट येलोइश कलर, ताले सेटा कोन पई, एथिरे गोटे अणु रहिताए बा कणिका रहिताए, से कणिका नाम कोन ना यूरोक्रोम बोली गोटे कणिका रहिताए, यूरोक्रोम कणिका। यूरोक्रोम कणिका कौन करे, एठी जो लिखा है मूत्र रे थिबा यूरोक्रोम नामक कणिका जोगु परिस्रा रंग ईषत हलदिया देखा जाए, येलोइश रो देखा जाए परिस्रा देखिथिबो। देन कौन लिखिछि ना सुस्थ लोकर परिस्रा रे ग्लूकोज प्रोटीन बा कौनसी रक्त कणिका न थाए। जेमती मु कहली ग्लूकोज कहा द्वारा अवस्थित हुए ना जो ब्लड जो रहिले जो आमर शिरा गुड़िक रहिले घेरिकी ता द्वारा अवस्थित होता है। प्रोटीन बा जो एमिनो एसिड रहिले से गुड़िक कौन करे ना से ब्रुकोकियन नलिका को घेरी रही जो शिरा गुड़ी को से माने कौन करे रिटर्न करता है। तेणुक ये जो आमर जो यूरिन ने कौन न थाए ना प्रोटीन तो न थाए, आउ कौन न थाए ग्लूकोज भी न थाए, न थाए कि नहीं न थाए, कौन पाई ना एगुड़ी कौन पुनः सुस्थ हो जाती। तेणुक जो व्यक्ति असुस्थ थी जो ब्लड आमर जो कौन हुए यूरिन टेस्ट जो हुए यूरिन टेस्ट रे जदि यूरिन ने प्रोटीन देखागला आउ कौन देखा जो ग्लूकोज रो परिमाण अधिक देखागला ताहले जानिबो तार किछि डिफेक्ट रहिछि बा किछि डिजीज ताकू हेइछि बोली जना पड़िबो। ताहले से व्यक्तिटा असुस्थ बोली जना पड़े। सेटा कौन लिखा है ना सुस्थ लोकर परिस्रा ग्लूकोज प्रोटीन बा कौनसी रक्त कणिका न थाए, तेणु परिस्रा रे एमानकर उपस्थिति कौन ना रोगर सूचना देता है। ठीक अच्छे यूरिन टेस्ट हुए यूरिन टेस्ट रे कौन देखा जाए ना ग्लूकोज आ प्रोटीन जदि से यूरिन ने थाए बा किछि जदि ब्लड पार्टिकल थिबो ताहले जानिबो से व्यक्ति को किछि रोग होई। बुझिला एटा थला कोन ना हमर माल्फिजियन जो पिंड थिला माल्फिजियन पिंडर माने कोन एक्सटेंडेड इमेज एट देखि पारथुवा एगुडे कोन हमर एगुडी को मु कोन कहिथिले ग्लूकोकिया नलिकार जो कप टाइप रो एटा कोन कहिथिले ना बामेन्स कैप्सूल बोली कहिथिले। ए जो ग्रीन कलर रो रहिछि हमर पार्ट रहिछि एगुडा कोन कहिथिले ना बामेन्स कैप्सूल बामन कैप्सूल कहिथिले। तापर कोन हिछि ना ए जो हमर एफरेंट उपधमनी रहिछि एई बाटे कोन हिछि ना रक्तटा प्रवेश करछि कोठी ना जो हमर ग्लोमेरुलस को प्रवेश करछि। यार ग्लोमेरुलस टा कोन ना ए जो आ भीतर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयारी करछन्ती जो शिरा गुड़िक उपधमनटा आसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयारी करछि ताकू मु कोन कहिथिले ना ग्लोमेरुलस बोली कहिथिले। ये ग्लोमेरुलस रो कोन ना रक्त छणा कार्य हमर संपादित होउतला कोठी ग्लोमेरुलस पुणी कौन होता ना रक्तटा इफरेंट उपधमनी दे बाहर को बाहर जाउतला मन रहिला। ये टोटल पार्ट को आम कौन कहिथिले ना हमर माल्फिजियन पिंड बोली कहिथिले कर्पस सेल बोली कहिथिले। देन देखिबा कोन ब्रुकक रो अन्य कार्य सब देखिबा। ब्रुकक रो अन्य कार्य सब कोन कोन ना ब्रुकक कोन करे ना हम शरीर रे जल आ धातव लवण नियंत्रण करथाय। बुझिला कम माने कम बेसी हेले ए जो किडनीटा रही ताकू से मेंटेन करिवो वाटर आउ धातव लवणर मेंटेन करे। आ रक्त रे अम्ल और क्षारीय नियंत्रण माने हम ब्लडटा सब पीएच टा कोन माने क्षारीय नुहे कि अधिक क्षारीय नुहे कि अधिक अम्लीय नुहे बैलेंस पीएच हमर ब्लड रो। तेणु करी से कौन पाई बैलेंस रहे ना ये जो किडनीटा कौन करे अम्ल क्षारर रिएक्ट माने कौन जो आमर नियंत्रण करथाए कौथरे ना ब्लड रे जो केते अम्ल रहिबो केते क्षार रहिबो एटा नियंत्रण करथाए। ଏହା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କିଡନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା କିଡନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିଟା ହେଲା ୱାଟର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ଆଉ କେତେ ଏସିଡ ରହିବ ଆଉ କେତେ ବେସିକ ରହିବ କ'ଣ ବ୍ଲଡ ରେ ତାକୁ ବି ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି।
ଦେନ୍ କ'ଣ ନା କରୁଛି ନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଥିଲା 4ଟା କାମ କାର ଆମର ବୃକକର। ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ କାମ କ'ଣ ନା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ କିଏ କ୍ଷରଣ କରୁଛି ନା ବୃକକ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍କୁ ବୃକକ କ୍ଷରଣ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରକ୍ତ କଣିକାରେ ବା ଯେଉଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଆରବିସି ରହିଛି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବି କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଥିରେ, ଯେଉଁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଆରବିସି ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ନା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ହରମୋନ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ନା କିଡନୀରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଆରବିସି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ, ନିଷ୍କାସନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶରୀରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଥିଲା କିଡନୀର କାମ। ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଶରୀରରେ ବୃକକ ମାନେ ଆଲାବା ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ବୃକକକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଫୁସଫୁସ୍ ଆଉ ଚର୍ମ। ଚର୍ମ କ'ଣ କରୁଛି, ଚର୍ମରେ ତମର ଝାଳ ସବୁ ବହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା କୋଉଠି ଦେଇ ବହୁଛି, ଚର୍ମର ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି ତା ଦେଇକିନା ବହୁଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଚର୍ମ ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନା ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ରହିଛି। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝାଳ ଆକାରରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲେ ଯେଉଁ ୱାଟର ରହିଲା ସେ କ'ଣ ଝାଳ ଆକାରରେ ଆଉ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ବା ଯେଉଁ ତେଲ ରହିଲା, ଅଏଲି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ମୁହଁ ତେଲିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ ରହିଲା ଆମ ଶରୀରରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାଟର, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଇ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ପାକତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଯକୃତ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟ ତଥା ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା କଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିତ୍ତରସ, ଯେଉଁ ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା, ଆମର କେଉଁଠୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯକୃତରୁ, ଲିଭରରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିଲା ତା ସହିତ ମିଶିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ମଳ ତ୍ୟାଗ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ସେଇ ମଳ ଦ୍ୱାରା ପଟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭର ରହିଲା, ଲିଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ଯିଏକି ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଏହା ଛଡ଼ା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଫୁସଫୁସରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଯଦି ହାଉ କରିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମ ଶରୀରରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଜଳ କଣା ବାହାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଫୁସଫୁସ୍ ବି ଗୋଟେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଲିଭର ଆଉ ଫୁସଫୁସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର କିଡନୀ। ଆମ ଶରୀରରେ 4ଟା ପାର୍ଟ ମିଶି ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ, ମଣିଷ ଯେମିତି ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ବି ସେମିତି ରେଚନ କ୍ରିୟା କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି କ'ଣ ନିଜର ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛି? ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନଥାଏ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର, ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କି ସ୍ପେଶାଲ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚୟାପଚୟରୁ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଚୟାପଚୟରୁ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହେ। ଖଇର ବା ଟାନିନ୍, ରେଜିନ୍, ଗମ୍, କ୍ଷୀର ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗଛ ଦେଖିଥିବ ଆମକୁ ଝୁଣା କୋଉଠି ମିଳେ, ଝୁଣା ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳେ, ଝୁଣା ଆମକୁ ଗଛରୁ ମିଳେ କି ନାହିଁ? ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା ଝୁଣା ରହିଲା, ଝୁଣା ଆଉ ଅଠା ଯେଉଁ ରହିଲା ଗଛରୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗଛରୁ ଦେଖିଥିବ ବବୁଲ ଗଛର କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଗମ୍ ତିଆରି ହୁଏ ନା କି ନାହିଁ? ସେ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ
ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ, ତେନ୍ତୁଳି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ କ'ଣ ଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏବଂ ସିନକୋନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ୍ ଓ ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା କ'ଣ ନିକୋଟିନ୍। ତମାଖୁରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନିକୋଟିନ୍ ଥାଏ। ନିକୋଟିନ୍ କି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତମାଖୁ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନିକୋଟିନ୍ ଥାଏ। କାହାର ତମାଖୁ ଗଛର ଯୋଉ ପତ୍ର ଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ତମାଖୁ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମାନେ ତମାଖୁ ପତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝିଗଲା। ଯୋଉ ଗୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁଟକା ସହିତ ଯୋଉ ଜର୍ଦା ଯୋଉ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜର୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ତମାଖୁ ପତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୁଟା ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିକୋଟିନ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ନିକୋଟିନ୍ଟା ହିଁ ନିଶା କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଉପକାର ସେଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉପକାରରେ ଆସେ। ନିକୋଟିନ୍ ତ ଆମ ଉପକାର ତ ଆସେ ନା, ମେ ବି ସେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁଜେସ୍ ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ନିକୋଟିନ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସେଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିନକୋନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିନକୋନା ଆମ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୁଇନାଇନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳେ, ସେଟା ଆମର ଉପଯୋଗୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଉପକାରରେ ଆସେ। ଏହି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗଛ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଦରକାରୀ କି ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, ସୁତରାଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ କିଛି, ତେଣୁକରି ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭୋକ କରୁନି ତାହେଲେ ଖାଇବ କାହିଁ, ଖାଇବନି। ସେମିତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ନିଷ୍କାସିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଉଛି ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରଉନି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କାହିଁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋମାଟା କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କରେ, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସେଥିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ, ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ରହିଲା ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ପଟ ଦେଇ ବାହାରେ ନା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦରୁ, ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଳକା ପାଣି ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବଳକା ପାଣି କହିଲେ ଆମ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଛି ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ, ଗଛରୁ ଆସେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ ଗଛ କ'ଣ କରେ ନା ଏ ଯେଉଁ ବଳକା ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଲା ତା ଶରୀରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରସଧାନୀରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ରହିଥିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମର ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ରସଧାନୀ କହନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦରେ ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରସଧାନୀ ଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ନିକୋଟିନ୍ ରହିଛି, ସେଟା କ'ଣ ଗଛ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭରା ପତ୍ର ଶୁଖି ଝରି ପଡ଼େ। ବୁଝିଗଲା। ରେନିନ୍ ଓ ଟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଭରିଯିବେ, ସେ ପତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ିଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଗଛମାନେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଝଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଭରିଯାଆନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରଟା ଶୁଖିକି ଝରିଯାଏ, ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ସେଠୁ ନୂଆ ପତ୍ର ଜାତ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନୂଆ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୋର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ରେନିନ୍ ଆଉ ଟାନିନ୍ ପରି ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ବୃକକର ସବୁ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା କାମ କରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର କେମିତି କ'ଣ ରେଚନ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आ जार किसी डाउट थी आमको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन करी मत डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे टेलीग्राम रे प्लस ये कमेंट रे मध्य आपण चाहिए जन पारे। ठीक अच्छे आउ यार जो नोट रही मु डायरेक्ट लिंकटा यार डिस्क्रिप्शन यार पीडीएफ टा प्रोवाइड कर देछि आपण माने चाहिए जाइए देखिपारे। ताले आगामी अध्याय माने आग अध्याय आम गोटे नुआ चैप्टर नहीं आसवा। ठीक अच्छे आज विदान हो जय जगन्नाथ।